بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہم ہے۔ میں پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز کی، اور ایک دم سے میں نے وہ فقرہ سنا مریم نواز کے منہ سے، اور میں نے کہا یہ تو بہت بڑا انکشاف ہو گیا ہے۔ اور مریم غیر ارادی کیفیت کے اندر وہ ایک بہت بڑی بات بتا کے چلے گئی ہیں، جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے ہیں، اور ان کو تسلی دینے کے لیے اسٹیبلشمنٹ یہ کھیل کھیل رہی ہے۔ اس کے اوپر بات کریں گے۔ آج مولانا فضل الرحمان جب پریس کانفرنس کر رہے تھے تو کافی بجھے نظر آئے، اور جناب بلاول بھٹو زرداری ان کے ساتھ موجود نہیں تھے، لیکن مولانا نے لمبا چوڑا پلان دے دیا۔ انہوں نے کہا جی کراچی کے اندر اسرائیل نامنظور ریلی کرنے جا رہے ہیں، ملین مارچ کرنے جا رہے ہیں، جس کے اندر پی ڈی ایم کی تمام لیڈرشپ ہوگی۔ 5 فروری کو کشمیر کے ساتھ ہم اظہار یکجہتی کریں گے، لیکن انہوں نے کہا یہ عام اظہار یکجہتی والی کام نہیں ہوگا، یہ لیاقت باغ کے اندر ایک پورا جلسہ ہوگا جس کے اندر پی ڈی ایم کی لیڈرشپ ہوگی، اور کشمیر کو بیچا گیا ہے، کشمیر فروشی کی گئی ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی ہم حکومت کو معاف نہیں کریں گے۔ دیکھ لیں، وقت کی بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب کشمیر کی فروشی کا معاملہ اٹھا رہے ہیں، جو کہ ساری زندگی کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہ چکے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب 23 فروری کو سرگودا میں ہم جلسہ کر رہے ہیں، 13 فروری کو سیالکوٹ میں کر رہے ہیں، 27 فروری کو خزدار میں کر رہے ہیں، 16 فروری کو پشین بلوچستان میں کر رہے ہیں۔ ان سارے جلسوں کے بعد پھر ڈیسائیڈ ہوگا 31 جنوری کو کہ کب لانگ مارچ کرنا ہے، اور اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ مریم اور اسٹیبلشمنٹ کے آپس میں رابطے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ کوئی تقریباً 4 ہفتے پہلے کی بات ہے، ان کے ایک انتہائی قریبی آدمی سے میں نے بات کی، تو اس نے مجھے کہا کہ بھائی صبح شام رابطے ہیں، اور وہ لوگ رابطے میں ہیں اور میڈم کو انفارم کرتے ہیں ہر حوالے سے، اور اس حوالے سے صرف مریم نواز نہیں، نون لیگ کے اور بھی بہت سے لوگ اپنی حیثیت میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ جبکہ حال ہی میں شاہد خاقان عباسی کے بارے میں بھی آپ سن چکے ہیں کہ میاں نواز شریف ان سے اس حوالے سے ناراض ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی اجازت سے انہیں باہر جانے کی اجازت ملی، اور اس کے بعد وہ واپس آئے، تو یہ بغیر بات چیت کے، بغیر نیگوسیشنز کے، بغیر کسی قسم کی یقین دہانی کے یہ چیز کسی بھی صورت ممکن نہیں ہے۔ جب مریم نواز سے یہ سوال پوچھا گیا کہ جناب آپ کی جو موومنٹ ہے وہ تو ناکام ہو چکی ہے، تو آپ لوگ تو فیل ہو چکے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جناب ٹس سے مس، اگر آپ کہتے ہیں کہ جی اگر ٹس سے مس نہیں ہوا تو فوراً فنڈنگ کیس کیسے کھلا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فوراً فنڈنگ کیس کیسے کھلا؟ میں اپنی گزشتہ ویڈیوز میں یہ چیز مسلسل کہتا آ رہا ہوں کہ یہ ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہے تحریک انصاف کے اوپر۔ آپ سوچیں، آپ یہ سوچیں، میں آپ کو اس کے اوپر بڑی حیران کن تفصیلات بتانے جا رہا ہوں، اور کہ آپ کے ملک کا صدر فارغ ہو جائے، آپ کے ملک کا وزیر اعظم فارغ ہو جائے، آپ کے ملک کا اسپیکر قومی اسمبلی فارغ ہو جائے، آپ کے ملک کے جو 3 صوبے ہیں ان کے گورنر فارغ ہو جائیں، ان کے 2 صوبوں کے وزیر اعلیٰ فارغ ہو جائیں، اور تمام ارکان پارلیمنٹ جن میں تقریباً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 80 to 90% آپ کے ارکان اسمبلی فارغ ہو جائیں، اور آپ کی سینٹ تقریباً ساری فارغ ہو جائے، اس میں 10 12 15 یا 20 لوگ جو آزاد ہیں وہ رہ جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان اور تحریک انصاف کے خلاف فورن فنڈنگ کا کیس چل رہا ہے، اور یہ کیس جو ہے اس کے اندر دیکھیں 2 چیزیں ہیں۔ قانون سمپل بتاتا ہے کہ آل فنڈنگز مسٹ بی ٹرانسپیرنٹ ابو بورڈ اینڈ اکاؤنٹڈ فور، جو ہے نا، یعنی کہ اس کا احتساب جس کا کیا جا سکتا ہو، اور یہ پارٹیاں پابند ہیں تمام ریکارڈ فراہم کرنے کے حوالے سے، اور اگر یہ ریکارڈ فراہم نہیں کرتی تو اس کے اوپر کارروائی ہو سکتی ہے۔ آج نون لیگ اور پیپلز پارٹی پیش ہوئے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں۔ کل سنا ہے کہ اسکروٹنی کمیٹی اپنی رپورٹ دینے جا رہی ہے۔ اگر 10 سے مس نہیں ہوا تو 7 سال سے جس کو زیر التوا رکھا ہوا تھا وہ کیس، فارن فنڈنگ کیس کو کھولنے کی ضرورت کیا پیش آ گئی؟ تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے جو ہماری 31 جنوری کی ڈیڈ لائن ہے،
उसके बाद हम फिर मिलके बैठेंगे और फैसला करेंगे कि उसके बाद क्या करें। बात हो रही थी मरियम के हवाले से, ये केस कौन खुलवा सकता है? आप तो कहते हैं कि इदारों को कौन कंट्रोल कर रहा है, इदारों को इस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर रही है। इस्टेब्लिशमेंट का जब दिल करता है वो तहरीक इंसाफ पे प्रेशर डालने के लिए किसी न किसी इदारे को घुमा के और वो कोई ना कोई केस फाइलें तो तैयार होती हैं, बस निकालनी होती हैं और लगानी होती हैं। जिस तरह ख्वाजा आसिफ की फ़ाइल बड़े अरसे के बाद सामने आई, जिस तरह और दीगर लीडरों की फ़ाइलें सामने आई, तो उन्होंने ये इशारा दिया है कि जनाब ये हमारी वजह से ये केस दोबारा लगा है, वरना 6 साल से ये केस जो है ना पेंडिंग है। मौलाना फजलुर रहमान भी इसी हवाले से कहते हैं कि जनाब हमारे तो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म यानी मियाँ नवाज शरीफ को JIT बना के आपने 6 महीने में निकाल दिया, और जो सिलेक्टेड हैं यानी इलेक्टेड को निकाल दिया, और जो सिलेक्टेड हैं उनको आपने 6 साल से हीले बहाने करके आपने उनको रोका हुआ है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है, और मामलात ये हैं कि अगर ये मामला जो मैं आपको बता दूं कि इससे कैसे बचा जा सकता है। जो इससे बचने का जो सूरत हाल है वो इंतहाई जो है ना खौफनाक है, हर हाल में ये खौफनाक है। एक बचने का रास्ता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि देखें जितनी जो अगर ये केस का फैसला किसी भी पार्टी के ख़िलाफ़ आता है तो वो पार्टी बिल्कुल कालादम हो जाएगी। कालादम होने के बाद उसके लोग जितने भी सियासी ओहदों के ऊपर हैं, यानी कि जनरल सेक्रेटरी फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, सदर फ़लाँ 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 या चेयरमैन फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, वो सारे फारिग हो जाएंगे। उसके बाद उस पार्टी के जो टिकट के ऊपर जो इलेक्शन लड़ा हुआ है, चाहे वो सेनेट का है, चाहे वो कौमी असम्बली का है, चाहे वो सूबाई असम्बली का है, वो भी फारिग हो जाएगा। और इस वजह से कहा जाता है कि वो सिर्फ फारिग नहीं होगा, वो डिसक्वालीफाई होगा। तो अगर आपने किसी भी पार्टी से अपने ताल्लुक़ को ख़त्म करना है तो आपको पार्टी ओहदे से भी इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। आपने जिस पार्टी के टिकट पे जो पोजीशन हासिल की हुई है, आपको जब वो आप पार्टी से रिज़ाइन करेंगे तो जो हमारी आइन हमारा कहता है उसके मुताबिक तो वो ख़त्म हो जाएगा। फिर जब आपने पार्टी छोड़ दी तो फिर आपने सीट भी आपको छोड़नी पड़ेगी, तो ऑटोमेटिकली छोड़ देंगे। तो इसका मतलब ये है कि नाअहली से बचने के लिए सैकड़ों की तादाद में अरकान कौमी, सूबाई और सेनेट के जो अरकान हैं वो इस्तीफ़ा दे देंगे। क्या ये मुमकिन है? इतना बड़ा सियासी बहरान क्या पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल हो सकता है? और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर इसका फ़ैसला किसी भी पार्टी के ख़िलाफ़ आता है तो वो उससे पहले किसी भी कोर्ट से रजू करती है, इस फ़ैसले को कालअदम करार देती है, फिर अपीलें होती हैं, फिर डेट पड़ती हैं, पेशियाँ पड़ती हैं, और चलते 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 आगे जाके फिर जब ये नए इलेक्शन से पहले आप अपनी पार्टी के आगे रे पेटे नून लगा के थोड़ी सी चेंजिंग करके नई पार्टी को रजिस्टर करवा के नए इलेक्शन करवा सकते हैं। तो ये सूरत हाल है। इस वक्त इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि ना जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान जो है किसी भी किस्म का रिकॉर्ड दे रही है, ना PMLN रिकॉर्ड दे रही है, ना पीपल्स पार्टी रिकॉर्ड दे रही है, और ये केस 4 साल से पेंडिंग है। और इस हवाले से मेरा अपना ये तज़्ज़िया है कि ये मुल्क इतने बड़े सियासी बहरान का मेरिट पे अगर फ़ैसला हो, मेरिट पे फ़ैसले तो आपको पता है इस मुल्क के अंदर जितने होते हैं वो हम सब के सामने हैं, नज़रिया ज़रूरत का शिकार है ये मुल्क पहले दिन से। तो ये कुछ भी नहीं होगा, इस हवाले से कुछ भी नहीं होगा। और ये भी नहीं हो सकता कि एक पार्टी को फारिग कर दिया जाए, दूसरी को रख लिया जाए, क्योंकि इन सब के खातों में बड़ी बड़ी गड़बड़ है। और आप सोच भी नहीं सकते कि किस तरीके से ये लोगों के बाजू मरोड़ मरोड़ के फंडिंग करवाते हैं, अपने जलसे करवाते हैं और इस तरह की एक्टिविटीज़ को लेकर चलते हैं। ये जो केस है ये सिर्फ़ और सिर्फ बाजू मरोड़ने के लिए है, ब्लैकमेल करने के लिए है। इमरान खान कहते हैं ना कि चाहे मेरी हुकूमत चली जाए, चाहे मुझे निकाल के फेंक दें, चाहे मुझे जो मर्ज़ी कर दे, मैं इनको NRO नहीं दूंगा। तो जो ताकतवर हल्के हैं उनकी कोशिश यही होगी कि ये जो नफ्सा नफसी की सूरत हाल है, ये जो तज़ब्ज़ुब का शिकार है पूरे का पूरा मुल्क, इससे निकला जा सके और इनको किसी भी तरह ला के बिठा दें। ऐसी की तैसी में गया एहतसाब, ऐसी की तैसी में गई करप्शन, हर चीज़ देखी जाएगी। फ़िलहाल तो सुकून होना चाहिए। तो उस कोशिश के लिए भी हो सकता है कि ये सारी गेम खेली जा रही हो। इस हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट हमारे पास होगी इंशाल्लाह हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। अपने दोस्तों इज़्ज़तकार और हमसायों का ख़ास ख्याल रखिएगा। आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद तफ़सीलात से पहले इंतहाई माज़रत के साथ थोड़ी सी तकलीफ़ उठाएं और सब्सक्राइब और घंटी यानी बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी मुलाकात के सिलसिले को कायम रखा जा सके और हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे।